है गुरु कै जन्म मरण दुख जाए, होवै सिफत खसम दी। नूर अरसों कुरसों चट्टियै, तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कट्टियै, सो कहो टल गुर सेवियै। अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। वाहिगुरु साहिब जीओ। मलार महला पहला। मरण मोकत गात सार न जानै, कंठे बैठी गुर शब्द पछानै। मरण मोकत गात सार न जानै, कंठे बैठी गुर शब्द पछानै। तू कैसी आड़ फाथी जाल, अलख न जाचै हृदय समाल। रहाऊ एक जी कै जिया खाही, जल तरती बूढ़ी जल माही। सर्व जी किए प्रतपानी, जब पकड़ी तब ही पछतानी। जब गल फास पड़ी अत भारी, ऊड न साकै पंख पसारी। रस चूगह मन मुख गावार, फाथी छूटह गुण ज्ञान विचार। सतगुर सेव टूटै जम काल, हिरदै साचा शब्द संभाल। गुरमत साची शब्द है सार, हर का नाम रखै उरतार। से दुख आगै जे भोग बिलासे, नानक मुक्त नहीं बिन नावै साचे। से दुख आगै जे भोग बिलासे, नानक मुक्त नहीं बिन नावै साचे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वशल करुणा निधान, हलत पलत के राखे। गुरता गद्दी ते विराजमान जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीन दुनिया दे मालक पातशाह जी की पवित्र हजूरी विच सुभाईमान हो के साध संगत अस्थान शोभा वाला जिसकी वडियाई गुरु साहब ने की है, ऐसे महान पावन पवित्र सतसंगत घर दे अंदर और बाजा वाले पातशाह दशमेश पिता जी महाराज जी की ये महान पवित्र नगरी श्री आनंदपुर साहिब, जिस पावन थान दे उत्ते कलगीधर महाराज जी ने खालसा पंथ साजिया और जिस नगरी नूं स्वयं श्री गुरु तेग बहादुर साहिब ने वसाणा किया, श्री आनंदपुर साहिब तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे अपनी हाजरियां लवा रहे हैं। बड़े ही प्यार ते सत्कार दे नाल इलाही बाणी का कीर्तन आपने सत्कारयोग भाई साहब भाई अमनदीप सिंह जी हजूरी कीर्तनीय तख्त श्री केसगढ़ साहिब उन्होंने तो सुनिया है।
आओ इस वक्त इलाही पावन पवित्र गुरबाणी की लड़ीवार शब्द विचार कथा चल रही है, सरवण करते हाँ। मलार महला पहला। गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 1275 के उत्ते अज का साडा शब्द है मलार महला पहला। मलार राग का नाम है। महला पहला तो भाव पहले पातशाह सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज उन्हां दी रसना तो ये पावन पवित्र शब्द उचारण होया है। मरण मुकत गात सार न जानै। सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज समझा रहे ने, कहंदे मरण मुकत गत सार न जानै। इंसान का सुभाव ऐसा लापरवाही वाला हो गया, जिन्हों गुरबाणी विच महाराज ने आख्या कि ये दुनिया किस तरह की कहीए। नानक दुनिया कैसी होई, सालक मित न रहा कोई। गुरु जी कहंदे जिधर निगाह मारीए सियाणप की गल नज़र घट ही आउंदी है। किस तरह की हो गई। महाराज कहंदे मरण मुकत गात सार ना जाना है। महाराज की कारण? सियाणी तो बड़ी आपो अपनी थां लोकी बड़े सियाणे है, सियाणप करते है, चतुर बड़े हैं। महाराज कहंदे बाकी सब चीज़ां वाले पासे चतुराई करते है, सियाणप है, पर असल जिहड़ा दरवाजा है मुक्ति का ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई पता नहीं। मरण मुकत गत सार ना जाना। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ना मौत याद है भी इत्थों जाना है, इत्थे सदा रहना नहीं, एक दिन जाना है। गुरबाणी विच गुरु जी ने उदाहरण बड़ी कमाल दी दित्ती है। भगत कबीर जी ने उदाहरण दित्ती, कहंदे तेल दे दीवे नूं वेख लिया करो। तेल नाल बलदा जिहड़ा दीवा, दीवा की है, ज्यों ज्यों तेल घटी जाता त्यों 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 एक दिन तेल मुक जाना तो दीवे ने बंद हो जाना, बत्ती गुल हो जानी है। सिक्ख्या लई जा सकती है एक दीवे तो भी। कबीर जी तो कहते तू एक दीवे तो भी सिक्ख्या ले लै, पर यह चारे कुंटां नूं रोशनाउण वाले धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह वो तो भी कोई रोशनी ना लवे तो फिर बेसमझी है। क्योंकि राजान राज पानान पान है। नमो सूरज सूरजे असूरजां दे सूरज ज्ञान स्वरूप सतगुरु हैं। बाणी विच लिखिया है, कहंदे जब लग तेल दीवे मुख बाती तब सूझै सब कोई तेल जलै बाती ठहरानी सोना मंदिर होई। आ हाल है। पर मरण मुकत गात सार न जानै। ये सार नहीं जानता इस चीज़ की, मरण की नहीं, इनू पता नहीं है भी मरना है, जाना इस दुनिया तो। मुकत मुक्त के तत्ते नूं सिहारी है जिहड़ी मुक्ति। इहने मरण तो किवें मुक्त होना है, या इउं कह लो जम्मण मरण तो छुटकारा किवें होवे। तां इस बंधना तो आज़ादी वाली जिहड़ी गत अवस्था है, जिहड़ी चाल है निराली है गुरमुखां दी, उहदी ये सार नहीं जान रहा, संभाल नहीं कर रहा। जिन्हों सोझी आ गई उन्होंने आ गई। भाई गुरदास दियां वारां विच एक छोटे जे बच्चे का जिक्र आउंदा, तारू पोपट करके आउंदा नाम। छोटी जी उम्र है बालक दी। गुरु नानक देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे कोल सतसंगत दे विच बैठदा ते महाराज नूं हत्थ जोड़ के वो बालक तारू, एक तो भाई तारू सिंह होए जिन्हां दी खोपड़ लही, उन्हां दा जिक्र नहीं है, ये होर ने गुरु नानक देव महाराज जी दे समय होए हन। तारू भाई तारू सिंह होनी वो प्राचीन पंथ प्रकाश विच उन्हां दा बड़ा उन्हां दा प्रसंग आउंदा है, वो वखरे होए हन।
ਇਹ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੱਚਿਆ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਵਿੱਚ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਭੇਦ ਭਰਮ, ਕਿ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਸਿਆਣਪ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਦੁੱਧ ਛਕ ਲਓ। ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੌਣ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੂੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਲਕ ਵਾਂਗੀ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਰੂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਮੈਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਾਲਾ, ਬੱਚਿਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਰੋਟੀ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਜਦ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ। ਅੱਗ ਜਦ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝ ਪਿਆ, ਅਨੁਮਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਲਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਕਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਕਈ ਜਵਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਔਖਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੀ ਬੜੇ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਖੈਰ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਉਹ ਚਿਖਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਅੱਗ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿਖਾ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਹਿ ਬਾਰਕ ਨਹਿ ਜੋਬਨ ਨਹਿ ਬਿਰਦੀ ਕਛ ਬੰਧ। ਨਾ ਬਾਲਕ ਦਾ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਨਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਧਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ। ਮੌਤ ਜਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਨਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦਿਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਰੀ ਰੇ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੀਤੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਤਾਰੂ ਪੋਪੜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਰਨ ਮੌਕਤ ਗਤ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਮਰਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਗਤ ਹਾਲਤ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਠੇ ਬੈਠੇ
ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ। ਦੋ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਹੁਣ ਬੜੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਓ ਪਹਿਲਾ। ਦੂਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਦੀ ਆਵੇ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਨਦੀ ਤੀਰ ਕੇ ਖੇਤ ਜਿਉਂ ਕਛੂ ਭਰੋਸਾ ਨਾਹੀਂ। ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੇਤ ਦਾ ਕੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਦਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਛਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਐ ਤੂੰ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਏ, ਪੱਤਣ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪੈਰ ਖਿਸਕਣਾ ਤੇਰਾ। ਖਿਸਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝ। ਤੂੰ ਕੈਸੇ ਆੜ ਫਾਥੀ ਜਾਲ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਅੜ ਗਈ ਹੈ, ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਜਾਲ ਵਿੱਚ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਆੜ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਸ਼ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ ਦੇ ਅਰਥ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੰਛੀ, ਆੜ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਸ਼ ਸਾਡਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰ ਗਿਰਾਰਥ ਕੋਸ਼। 1899 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ, ਅਤੇ 1895 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛਪ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰ ਗਿਰਾਰਥ ਕੋਸ਼। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ ਸਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਰਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੋਢੀ ਸਨ ਨਰੋਤਮ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰ ਗਿਰਹਾਰਥ ਕੋਸ਼, ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਸਟੀਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਰਭਗੰਜਨੀ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਤੱਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਛਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਖਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਲਵੀਂ ਜਿਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਸਾਂਝੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਬਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਇਤਿਆਦਿ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਭਰਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ, ਅੱਗ ਉਗਲਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਦਇਆਨੰਦ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਰ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਲਮਾ ਮਿਲਮਾ ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕੁੰਭਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ।
ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਹੋਣਾ ਗੁਰ ਗਿਰਹਾਰਥ ਕੋਸ਼ ਲਿਖਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1899 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਸੰਪਰਦਾਈ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਈ ਸਟੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਸੀਨਾ ਵਸੀਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆੜ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜੇ ਚੁਗ ਚੁਗ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀੜੇ ਜਦ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਖਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗਦਾ ਉੱਡਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਆੜ ਪੰਛੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਕੈਸੇ ਆੜ ਫਾਥੀ ਜਾਲ, ਇਹ ਆੜ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਖ ਨਾ ਜਾਚੈ ਹੈ ਹਿਰਦੈ ਸੰਭਾਲ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਲਖ, ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਖਣ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰੂਪ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਟਸਥੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਿਆਏ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਨਿਆਏ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ, ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਲੱਛਣ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਖ ਨਾ ਜਾਚੈ, ਅਲਖ ਜਿਹੜੀ ਲੱਛਣ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਲੱਛਣ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਪੂਰੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੱਛਣ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਵਿਆਪਤੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੀ ਵਿਆਪਤੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸੰਭਵ। ਇਹ 3 ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ 100% ਸਹੀ ਹੈ। ਅਵਿਆਪਤੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੇ ਢੁੱਕ ਜੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਨਾ ਉਤਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਗਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖਦੇ ਜੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਤਾਂ ਚਿੱਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੱਬ ਖੜੱਬੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਵਿਆਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਧ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੇਰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਸਹੀ ਦੱਸ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੱਝ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੀ ਵਿਆਪਤੀ ਹੋਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਛਣ ਰਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਤੀ ਵਿਆਪਤੀ ਲੱਛਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੋਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਏ ਗਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਖੁਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੁਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਗਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਅਲੱਖ ਹੈ, ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਅਤੇ ਬਰੀਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇਤ ਕਥੰਤ ਵੇਦਾ, ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਐ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾ ਲੈ ਨਾ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਈਏ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਅਲਖ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅਲਖ ਨਾ ਜਾਚੈ ਹੈ ਹਿਰਦੈ ਸੰਭਾਲ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹਸਤੀ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਕਥਾ ਕੋਈ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਥ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਥਾਕਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਥਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
इस लिए उन्होंने अलख आख्या है। अलख ना जाचै ऐ भाई गुरमुखा, तू उस अलख वाहिगुरू नूं गुरु दे कोलों मंग क्यों नहीं लैंदा? गुरु नूं कह महाराज मेरी झोली हिरदे रूपी झोली च उहदा नाम पा दे, हृदय संभाल, तू अपने हिरदे दे अंदर उहदा नाम जप लै। महाराज कहंदे तू आड़ पंछी की तरह फसिया क्यों पिया? रहाओ विश्राम दे के समझाउंदे, एक जी कै जियां खाही। एक जी आड़ पंछी किन्ने सारे जियां नूं खांदा है, इदां ही तू भी अपने एक जी नूं उहदा कारण अपने बहले भेख करे, अपने ढिड भरन दे लई, अपना पोखण करन दे लई किन्नियां दा हक खा जाना। एक जी कै जिया खाही, किन्ने ही जीवां दा हिस्सा खा जाना है, तो गुरु तो नहीं उस चीज़ नूं प्रवान करते। मलक भागो नूं महाराज ने उहदे मूँह ते आख्या कि मलक भागो ये जिहड़ा तेरा पराया हक है, बिल्कुल पराया हक खाना माड़ी गल है, ये बहुत माड़ी गल है, ये नहीं करना चाहिए। लिखिया है उन्होंने आख्या कि तेरिया पूरियां चो चोंदा घी खून है, हक पराया नानका उस सूअर उस गाए, इउं बाणी विच मिलता है। इदां ही एक जी कै जी आखाही, एक जी पराया हक पराया मेहनताना अपने फायदे दे लई खा रहा है। जल धरती बूढ़ी जल माही, जल दे विच तरना है, जल विच डुब रही है। हुण उदाहरण देख लो ओदी आड़ पंछी दी, वो की है जदों रज जाती जल विच भी उतरती है, पर वो ज़्यादा रजन करके वो तो तरिया ही नहीं जाता, ना उड्डिया जाता, डुब जाती पानी विच भी, जे क्योंकि पेट भारा ज़्यादा हो जाता है। महाराज कहते इस तरीके है इंसान, तू ये संसार सागर तो तरती तरना सी, पर बूढ़ी जल माही, तेरे अंदर जिहड़ी जोत है जल धरती निर्लेप है इस संसार सागर तो ते तरन वाली है, पर होए गया बूढ़ी जल माही, ये पदार्थां रूपी जल विच तेरी बुद्धि जिहड़ी वो डुब गई, उहदे विच तेरे अंतःकरण दे उत्ते पदार्थां दा इन्ना बोलबाला हो गया, हावी हो गए है कि तू जी तो तरना सी ना, तैं तर ना सकिया, इहदे विच डुब रहा है तू। महाराज कहते तेरी हालत उस पंछी की तरह जिन्हों आड़ पंछी कहा है, जो नदीना दे विचों चुग चुग के कीड़े खांदा है, भारी हो जाता है तो उड्डिया नहीं जाता, उत्थे डिग के मर जाता, कई बार शिकारियों के हत्थे चढ़ जाता है। महाराज ये कह रहे हैं, कहते भाई इस तरीके दे नाल सर्व जी कीए प्रतिपानी, सोच है सारे जी मेरे हत्थ विच प्रतिपानी, पान कहते हत्थ नूं, मेरे हत्थां दे प्रति, मेरे हत्थां दे विच दी चलण, भाव मेरियां ਉਂਗਲਾਂ ते नच्चण लोकी, मेरा हुक्म चले, बस ये सोच है हर किसी नूं मेरे वस विच होवे। महाराज कहते सर्ब जी कीए प्रतिपानी, जब पकड़ी तब ही पछतानी, कर भी लएगा बड़े लोगों नूं, पिछे ला भी लएगा, कई सारे बंदे हुंदे है वाहिगुरू ने उन्हां विच कला रखी हुंदी है, झूठ भी बोलते हैं लोग, उन्होंने सच समझण लग जाते वक्ती तौर पर। कुछ बंदियां च कला हुंदी है बुरा भी बोलन, लोकी उन्होंने चंगा समझते कला है, कई बारी हुंदी है, लोगों नूं हत्थ रख लैंदा है, लोगों नूं लारा भी ला देन, लोकी कहिंदे भी ठीक है। हिटलर की स्वयं जीवनी पढ़ो, उहदे विच हिटलर लिखदा है भी लोगों नूं किसे ना किसे तरीके उकसा के रखो, लिखदा है हिटलर। इसलिए उन्हें पहला जदों यहूदियां नूं मारिया उदों पहला 10 साल उन्हें काम किया पूरा, लोगों नूं उन्हां दे खिलाफ भड़काया पूरा, उन्हां दियां गलत चंगियां गल्लां नूं भी गलत पेश किया लोगों के सामने भी वो माड़े आ माड़े आ माड़े आ। जदों लोग पूरे उहदे नाल हो गए, फिर लोग उहदे नाल होए ते उन्हें वो कहर कीते कि लोगों नूं जिंदियां नूं चैंबरां दे विच पा पा के साड़ के मारिया। पर स्वयं जीवनी विच लिखदा है, कहना भी इदां हुंदा है,
ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਲਿਖਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰ ਲਊਗਾ ਕੋਈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਵੇ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਫੜੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿੰਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਰਬ ਜੀ ਕੀਏ ਪ੍ਰਤਪਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਦੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਬ ਪਕੜੀ ਤਬ ਹੀ ਪਛਤਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਛੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਸੁਹਿਲਾ, ਜੋ ਦਿਲ ਸੂਚੀ ਹੋਏ ਉਸ ਸਾਚੇ ਦੀਵਾਨ ਮਹਿ ਪੱਲਾ ਨਾ ਪਕੜੈ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ। ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਏ ਨੂੰ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ। ਤੇਰਾ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖ ਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਕਰ, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਬ ਪਕੜੀ ਤਬ ਹੀ ਪਛਤਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਕਮਲੀ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਤਪ ਤਪ ਲੋਹੇ ਲੋਹੇ ਹਾਥ ਮਰੋੜੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਮਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰ ਧੁਣਦਾ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ, ਤਨ ਕੱਪੇ ਸਿਆਹੋ ਹੋਆ ਸੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ, ਤਨ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਬੱਗਾ ਜਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਦੋਂ? ਜਿਤ ਵੇਲਾ ਦੇ ਬਿਨਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲਾ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ, ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਨੀ ਭੇਤ। ਆਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ, ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਬ ਪਕੜੀ ਤਬ ਹੀ ਪਛਤਾਨੀ, ਉਦੋਂ ਪਛਤਾਏਂਗੀ। ਜਬ ਗਲ ਫਾਸ ਪੜੀ ਅਤ ਭਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਬ ਗਲ ਫਾਸ ਪੜੀ ਅਤ ਭਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਫਾਹੀ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਊਡ ਨਾ ਸਾਕੈ ਪੰਖ ਪਸਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਆੜ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਡਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਔਗਣ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗਲ 'ਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਅਵਗੁਣ ਜੇਤੜੇ ਤਿਤੜੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੱਟੀਨ ਸੇ ਭਾਈ ਸੇ ਪੀਰ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤੇ ਔਗਣ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਔਗਣ ਹੀ ਗਲਾਂ 'ਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਬ ਗਲ ਫਾਸ ਪੜੀ ਅਤ ਭਾਰੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਹਿਲਾਈ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਲਾਈ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਫਾਹੀ ਭਾਰੀ ਤੇਰੇ ਜਦੋਂ ਗਲ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਊਡ ਨਾ ਸਾਕਾ। ਗਲ ਕਿਹੜਾ? ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ, ਇਸ 'ਚੋਂ। ਆਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਦ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਨਿਵਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਮਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ
ਜਾਂਝੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ, ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਉਦਾਹਰਨ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਇਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਿਤ ਦਿਹਾੜੈ ਧਨਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਿਖਾਏ। ਧਨਵਰੀ, ਧਨ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵਰੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਵੀ ਆਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ, ਆਹ ਸਾਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਆਏਗੀ। ਜਿਤ ਦਿਹਾੜੈ ਧਨਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲਈ ਲਿਖਾਏ, ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਲੈ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਬਈ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧੀਰ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕ ਜੋ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਲੈ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਮਦੂਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪੱਟ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੂਤ ਦਾਤ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਮਵਰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਪੀ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਜੀ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਹਰ ਜਸ ਵੱਖਰ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਸੌ ਦੇਖੈ ਪਤੀ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਜੇ ਮਲਦਾ, ਟਾਲੇ ਜੇ ਕਰਦਾ, ਢਿੱਡ ਜੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਾਂ ਮਾਰਦੀ ਚਪੇੜ ਕੰਨ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਨੱਠ ਇੱਥੋਂ, ਮਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਜਿਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਟਲਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਜਿੰਦੇ 'ਚ, ਜਿੰਦ ਨਵਾਣੀ ਕੱਢੀ ਆ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ, ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ ਜਿੰਦੂ ਕੂ ਸਮਝਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੂਗਾ, ਰੂਹ ਨੂੰ, ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕੜਕਾ ਕੇ, ਕੜਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਸੁਣਨਗੇ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਗਲ ਫਾਸ ਪੜੀ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਾਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਛਡਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਐਸੀ ਫਾਹੀ ਭਾਰੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਜੀ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਜੋ ਸਭ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰਾ ਹੈ, ਐਸੋ ਕਾਲ ਵਿਡਾਨੀ ਰੇ, ਐਸਾ ਅਸਚਰਜ ਹੈ। ਊਡ ਨਾ ਸਾਕੈ ਪੰਖ ਪਸਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੰਭ ਜੇ ਖਿਲਰਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ, ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆੜ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਖੰਭ ਜੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਬੜਾ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਪੰਖ ਪਸਾਰੀ, ਪੰਖ ਪਸਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਪੰਖ ਪਸਾਰ ਕੇ ਉੱਡ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇਰੇ ਪੰਖ ਕੀ, ਤੇਰੇ ਉਦਮ, ਤੇਰੇ ਯਤਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ। ਰਸ ਚੂਗਾ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖ ਗਾਵਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰਸਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ
ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰੱਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖ, ਪਰ ਹੋ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਸ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਸ ਰਸਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਸਾਦਾਂ 'ਚ ਲੁਭਾਏ ਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਚੁਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਛੀ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਗ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਨਮੁਖ ਗਾਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਅਤੇ ਗਾਵਾਰ ਬੇਸਮਝ ਹੈ, ਅਸਲ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਸਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ, ਗਾਵਾਰ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਚੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਸਾਂ 'ਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏਗਾ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜਣਾ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਧਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨ ਸੂਤ। ਸੰਤੋਖ ਜੋ ਨਿਯਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਸ ਚੂਗਾ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਗਾਵਾਰ, ਰਸਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਸੁਣਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝਦਾ, ਸੁਚੱਜਾ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਹੈ ਗਾਵਾਰ ਹੈ, ਬੇਸਮਝ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਾਂ 'ਚ ਫਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਥੀ ਛੂਟੈ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਫਾਥੀ ਛੂਟੈ, ਫਸੀ ਹੋਈ ਜਿੰਦ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿਵੇਂ? ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਣ, ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਲੇ ਤੈਂ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਰਹਿਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਥੀ ਛੁੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਜਿੰਦ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆੜ ਪੰਛੀ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਓਨਾ ਕੁ ਖਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੱਭ 'ਚ ਨਾ ਫਸ। ਲੱਭ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਲੋਭ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਗਤੀ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਧਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਟੂਟੈ ਜਮ ਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਾਲ। ਮੌਤ ਦਾ ਜਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ, ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਸੂਰਜ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਰਿਣੀ ਕੁਆਰੀ ਕੋ ਪਿਤਾ, ਜੇ ਸਿਰ ਵੈਰੀ ਹੋਏ, ਇਨ ਤੀਨੋਂ ਕੇ ਨੈਣ ਮੈਂ ਨੀਂਦਰ ਕਬੂ ਨਾ ਹੋਏ। ਰਿਣੀ ਕਰਜ਼ਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਇਹ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰੋ, ਲਓ ਵੀ ਚੱਕ, ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦਿਖਾਈ, ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦਿਖਾਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਆਖੂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਾਫ ਕਰ। ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਟੂਟੈ ਜਮ ਕਾਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਿਆ ਮਨ ਸਮਝਾ। ਆਹਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਣ ਲਾਥਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੈ, ਦੈਵ ਰਿਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਤਰ ਰਿਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਰਿਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ
पर ये छुटदा छुटकारा मौत तो तां हुंदा जे सतगुर सेव, गुरु की सेवा तो करे, गुरु के चरणों में जुड़े, गुरु के दसे शब्द की कमाई करे, गुरु की दसी भगती नूं सेवे, जिहड़ी भगती नूं करे भी आ जांदा इहदा अर्थ, किरियावाचक भी लिया जांदा इहदा अर्थ। महाराज कहंदे जे तू गुरु की सेवा करे और गुरु की दसी भगती करे तो जम कालों तो टुट सकता है, तेरा छुटकारा हो सकता है। हिरदै साचा शब्द संभाल, हिरदे विच गुरु का दसिया होया सच्चा शब्द वाहिगुरु गुरमंत्र है, इनू साਂਭ के रखी, गवाई ना। जो पंज प्यारे साहिबान ने उन्होंने दे अगे शीश झुकाया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी विच तैनूं दत्ता, कहंदे नूं याद रखी। एक एक अखर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का सच्चा शब्द है, एक एक अखर ने तेरा भला करना। महाराज कहंदे हिरदा साचा शब्द संभाल, इनू साਂਭ के रखी, निकल ना दई, झाड़ के पल्ला ना जाई भी बस ये तो चलो ये तो उपदेश हुंदा ही रहिंदा ना। एक एक अखर तेरी जिंद का गहना है, याद रखी। गुरमत साची शब्द है सार, सच्ची गुरमत की है, शब्द है सार। शब्द गुरु का उपदेश यही श्रेष्ठ है, जब शब्द ब्रह्म परमात्मा काल पुरख उही सार श्रेष्ठ दसदी है, सच्ची गुरमत है जिहड़ी। हर का नाम रखै और धार, महाराज कहंदे हरि वाहिगुरु का नाम हिरदे विच धारण करके रखते हैं गुरमुख। से दुख आगै जे भोग बिलासे, जिहड़े भोगां विच पदार्थां विच लपाएमान हो गए, बिलासां विच फसे हुए हैं, लंपट हुए हैं, उन्हां नूं अगे दरगाह विच भी दुख मिलते हैं। नानक मुक्त नहीं बिन नावै साचे, महाराज कहंदे सच्चे नाम बिना भाई मुक्ति नहीं हो सकती। तो जिहड़ा बंदा नाम जप लैंदा है तो फिर महाराज कहंदे नाम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। जिहड़ा नाम जपदा है उहदे लोक सुखी परलोक सुहेले हो जाते हैं। ये गुरु जी ने बख्शिश की अष्टपदी के अंदर। इत्थे पहले पातशाह दियाँ 5 अष्टपदियाँ, 2 अष्टपदियाँ पहले घर के अंदर ते 3 अष्टपदियाँ इस पहले घर के अंदर और 2 अष्टपदियाँ दूजे घर के अंदर। 5 अष्टपदियाँ संपूर्ण हो गई ने। अगे तीजे पातशाह की बाणी आरंभ होएगी, आपां कल नूं सरवण करांगे। आरंभ करांगे कि होईयां भुलां दी खिमा। समूह साध संगत का धन्नवाद जी। गुरमत साची शब्द है सार, हर का नाम रखै और धार। से दुख आगै जे भोग बिलासे, नानक मुक्त नहीं बिन नावै साचे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।